اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں شہانہ نعیم صادقین ایجوکیشن سروسز سال 2020-21 کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 16 کا حصہ اول آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، سبق کا تعارف۔ باب پنجم مشاہیر اسلام، سبق نمبر 1۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صفحہ نمبر 65 تا 67۔ سبق خاکہ بلند خوانی کی جائے گی سب سے پہلے، پھر اس کی وضاحت دی جائے گی۔ مفصل سوال جواب 1 2 3 4 ہوں گے، خالی جگہ کاپی میں ہوں گی، درست غلط کاپی میں ہوں گے، مختصر سوال جواب 1 سے 4 تک کاپی میں ہوں گے۔ اس کے سب کی خاکے کا تمام کام کاپی میں کیا جائے گا، کتاب میں اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سب سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ اچھے طریقے سے سب کی خاکہ لکھیں گے اور اپنا کام درست طریقے سے کریں گے۔ آئیے بلند خوانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ بلند خوانی صفحہ نمبر 65۔ باب پنجم، سبق نمبر 1۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابتدائی حالات۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا 555 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عرب کے مشہور تاجر تھے اور قریش میں معزز و محترم تھے۔ وہ اپنی دیانت، سچائی اور ایمانداری کی بدولت امتیازی حیثیت کے مالک تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگرچہ زمانہ جاہلیت میں جنم لیا، تاہم وہ بچپن ہی سے بہت نیک سیرت تھی، اور جب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو ہالہ بنائش تمیمی سے ہوئی۔ بنائش سے ان کے 2 بیٹے ہالہ اور ہند پیدا ہوئے۔ بنائش کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی عتیق بن عائد نامی شخص سے ہوئی۔ عتیق سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام بھی ہند تھا۔ عتیق بن عائد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر بیوگی کے ایام گزارنے لگی۔ وہ اپنی فراست، ذہانت اور پاک بازی میں یکتا تھی، اسی لیے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے والد کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی وسیع تجارت کو سنبھالا اور نہایت احسن طریقے سے اسے آگے بڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت ترقی کر رہی تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے شخص کی تلاش تھی جو ذہین اور ایماندار ہو، تاکہ اس کی نگرانی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال تجارت دیگر ممالک بھیج سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاکیزہ کردار، امانت اور سچائی کی وجہ سے ہر خاص و عام میں مقبول تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوگنے معاوضے کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت شام کے شہر بصرہ لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، ذہانت اور حسن تدبیر کی وجہ سے سامان تجارت دوگنے نفع کے ساتھ فروخت ہو گیا۔ واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میسرہ کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند کردار اور حسن کارکردگی کی مزید تفصیلات معلوم ہوئیں، جنہیں سن کر وہ بے حد متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम से निकाह। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम खूबियों की वजह से इनसे शादी का इरादा कर लिया और अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए शादी का पैगाम भिजवाया, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के मशवरे से कबूल फरमा लिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचा उमर बिन असद की वकालत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब की सरपरस्ती में आप दोनों का निकाह हुआ। निकाह के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। जी प्यारे बच्चों, हमने अभी आपके सामने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इब्तदाई हालात, उनके बारे में आपको बताया कि किस तरह से उनके ज़िंदगी के हालात ज़िंदगी थे। इब्तदाई हालात में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम खवैल और वालदा बिनते फ़ातिमा बिनते ज़ायदा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्मे हिंद और लक़ब ताहिरा था। हज़रत खदीजा 555 ईस्वी में पैदा हुई। उनके वालिद एक ताजिर थे, कुरैश में मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम थे। ज़हानत और सच्चाई ईमानदारी की बदौलत बहुत आला हैसियत के मालिक थे। जवाना जहलियत में पैदा हुई, ताहम बचपन ही से बहुत नेक सीरत थी। जवान हुई तो उनकी शादी अबू हाला बनाइश तमीमी से हुई। बनाइश से उनके 2 बेटे हाला और हिंद पैदा हुए। बनाइश के इंतकाल के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी अतीक बिन आइद नामी शख्स से हुई। अतीक से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम भी हिंद था। अतीक बिन आइद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हज़रत खदीजा एक बार फिर बेवकी का अयाम गुजारने लगी, लेकिन वो इंतहाई पाकबाज खातून थी और इसी वजह से वो ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। बहुत ज़हीन थी, फरासत का उनका कोई सानी नहीं था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वालिद के बुढ़ापे की वजह से उनका तमाम तिजारत का सामान, तिजारत का कारोबार जो कुछ था उनका, वो उन्होंने ख़ुद बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। आपकी हुस्न तदबीर और दयानतदारी की बदौलत आप रज़ी अल्लाह अन्हा की तिजारत तेज़ी से तरक्की कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इसको संभालने के लिए किसी की ज़रूरत है, किसी ईमानदार शख्स की उनको सख्त ज़रूरत थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें मालूम हुआ कि कोई एक शख्स है जो बहुत ज़हीन है और बहुत ईमानदार है, अमानतदार है। उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे दरख्वास्त की कि वो उनका माल तिजारत मुल्क शाम लेकर जाएं और उसे फ़रोख्त करें। वो उनको दोगुना मुआवजा देंगी। इस पर वो राज़ी हो गए। कौन राज़ी हो गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए और उनका सामान लेकर मुल्क के शाम के शहर बसरा ले गए, जबकि साथ में उनका एक ग़ुलाम मैसरा भी उनके साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अमाल देखकर, यानी कि जब सफ़र करते हैं तो एक शख्स जब साथ होता है, किसी का किरदार किसी के बारे में जानना हो तो हम उसके साथ एक सफ़र करें तो उसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो जब वो सफ़र कर रहे थे ग़ुलाम, तो उन्होंने देखा ही तो बहुत ईमानदार हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। तो उन्होंने जाकर हज़रत खदीजा से बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और उन्होंने ये बताया कि हमारा माल बहुत दुगने मुनाफे के साथ फ़रोख्त हुआ। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मुतासिर हुई। इसी असना में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का इरादा किया और अपनी एक सहेली नफीसा के ज़रिए उनको शादी का पैगाम भिजवाया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पैगाम कबूल किया और अपने चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा की सरपरस्ती और हज़रत खदीजा के चचा उमर बिन असद की वकालत में उन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। तो बच्चों, यहाँ तक हमारा सबक ख़त्म हुआ है। इसका दूसरा हिस्सा हम बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ तक आपको जो समझाया गया, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए हम अब अपने घर के काम की तरफ चलते हैं। घर का काम। सवाल नंबर 1, सबक की बुलंद ख्वानी करें। सवाल नंबर 2, मुफस्सिल और मुख्तसर सवाल जवाब कॉपी में करें।
یہ کام آپ کو PDF میں پرووائڈ کیا جائے گا، وہاں سے آپ دیکھیے گا اور اپنی کاپی میں صفائی سے کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجیے، اگلے لیکچر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے حصہ دوم کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔